اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ میرا مالک حقیقی ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے اے محبوب اکرم آپ فرما دو کہ ہمیں اسلام کے پھیلانے پر، تم کو راہ ہدایت دکھانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی چاہت ہے، ضرورت ہے، تو ہمارے اولادوں کی محبت کی ضرورت ہے۔ اس کے ذمن میں کل میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کی تقریر میں خاتون جنت کے زندگی کے کچھ انمول حصے میں آپ تک پیش کروں گا۔ آپ حضرات نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، اور آج کی محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں، چاہے وہ مرد کی جماعت ہو، چاہے وہ خواتین کی جماعت ہو، آپ حضرات سے میری معتبانہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آج کی محفل میں آپ اپنے دلوں میں توانائی لے کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ آج کی محفل میں میری آرزو ضرور پوری ہوگی۔ جو بھی آپ کو ارادہ کرنا ہے، آپ وہ ارادے کو آج بنا کے بیٹھیں، چونکہ آج مخدوم کائنات سرکار دو عالم کی چہیتی لخت جگر سیدہ طاہرہ کا ذکر جمیل ہونا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سے گزارش ہے کہ آج کی شب میں اپنے دلوں میں خواہشات، تمنائیں، جو بھی آپ کا ارادہ ہو وہ ارادہ لے کے بیٹھے۔ انشاءاللہ آج کی محفل میں رب قدیر سیدہ طاہرہ کے وسیلے سے ضرور اس کو پورا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ پہلی محرم الحرام سے اب تک یہ پروگرام بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج کی شب میں سرکار دو عالم کے اس چہیتی بیٹی کا ذکر ہوگا جس چہیتی بیٹی کے سلسلے پاک سے قیامت تک جس کی نسل چلے گی، اور جس کے شجرے پاک کو قیامت تک ہر امتی جس کے دلوں میں رائی کے برابر ایمان ہے، وہ قیامت تک ان کا خطبہ پڑھتا چلا جائے۔ سرکار دو عالم کی 4 شہزادیاں، ان شہزادیوں میں سب سے چھوٹی شہزادی کا نام مخدوم کائنات سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، مگر سب سے زیادہ میرے آقا پیار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے۔ آپ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا معنی یہ ہوتا ہے بجھانے والی۔ آپ کا لقب بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نبی دو عالم کی سب سے چھوٹی شہزادیوں میں سے وہ شہزادی ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم جب کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں سیدہ طاہرہ سے ملاقات کر کے جاتے، اور جب کہیں سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ طاہرہ سے ہی ملاقات کرنا۔ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی دو عالم کی وہ چہیتی بیٹی ہے کہ آج ہمیں اور ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ان کی زندگی کے انمول ہیروں کو اپنے دلوں میں نقش کر کے آج کی رات میں ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی اگر گزرے گی تو سیدہ طاہرہ کے وصول کے حساب سے گزرے گی۔ محترم سامعین کرام، سرکار خاتون جنت نبی دو عالم کی وہ چہیتی بیٹی ہے کہ اللہ کے رسول
اتنا زیادہ پیار فرماتے تھے سیدہ طاہرہ سے کہ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا جب کہیں باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ طاہرہ سے ملاقات فرماتے تھے۔ آپ کو اور ہم کو آج یہ طے کرنا ہے، اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جہاں اپنے بچیوں کو کھانے کا انتظام کرتی ہیں، کپڑے کا انتظام کرتی ہیں، وہی اپنی بیٹیوں کو تربیت کرنے کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ آج مغربی دنیا کا انسان پریشان ہے، اولادوں کو تربیت کس عمر میں ہونی چاہیے؟ ہندوستان کے لوگ پریشان ہیں کہ بچوں کو تربیت کس عمر میں ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اتر پردیش کی حکومت تو کہتی ہے جب بچے 5 سال کے ہو جائیں تو انہیں تعلیم کے گہوارے میں داخل کیا جائے، اور دوسرے ممالک میں آپ چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے جب بچہ 8 سال کا ہو جائے تب اسے تربیت اور تعلیم دیا جائے۔ مگر مذہب اسلام کے حقانیت پہ قربان جاؤ، مذہب اسلام 10 سال کے عمر کا قائل نہیں ہے، مذہب اسلام 8 سال کے عمر کا قائل نہیں ہے، مذہب اسلام بچوں کو تربیت دینے کے لیے 5 سال کی عمر کا قائل نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام ماں کے گود ہی سے بچے کو تربیت دینے کا قائل ہے۔ محترم سامعین کرام، مذہب اسلام کی مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے اندر کئی ہزار دھرم تو پائے جاتے ہیں مگر مذہب اسلام سے زیادہ محبوب اور اچھا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مذہب اسلام کو آپ دیکھیں، مذہب اسلام بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے تربیت کا قائل بچپنے سے ہی ہوا کرتا ہے، ماں کی گود سے ہوا کرتا ہے۔ اگر مائیں کی گواؤں کی گود صحیح ہو جائے تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کا مستقبل تابناک دکھائی دے گا۔ اگر ماں کی گودیں درست ہو جائیں تو بلا شبہ ہمارا بیٹا کبھی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج مجھے ذکر کرنا مخدوم کائنات کی زندگی سے، سیدہ طاہرہ کی زندگی سے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے اپنی چہیتی لختے جگر کو کیسی تربیت دیا ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں بیٹیوں کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے، انہیں کپڑا پہننے کا سلیقہ سمجھ میں نہیں آتا، کھانے کی تہذیب نہیں معلوم ہوتی، لیکن مخدوم کائنات کی زندگی کو دیکھو، آپ کی عمر شریف صرف 3 سال کی ہے۔ سرکار سیدہ طاہرہ کی عمر 3 سال کی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ سرکار والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی بیٹی کا شعور کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، ہماری قوم کی غیور بیٹیوں، آپ کو ذہن لگانے کی ضرورت ہے اور اس بات کو اپنے سینوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مخدوم کائنات کی عمر شریف صرف 3 سال کی ہے، اب انہیں کفن پہنانے کی ضرورت ہے۔ سرکار خدیجہ الکبریٰ کو کفن کون پہنائے گا؟ اللہ اکبر۔ 3 سال کی بیٹی سیدہ طاہرہ ہیں، ان کی عمر شریف صرف 3 سال کی ہے اور وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کفن پہنا رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، 3 سال کی عمر میں سیدہ طاہرہ نے اپنی والدہ محترمہ کو کفن پہنانے کا کام کیا ہے، اور 5 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ نے چولہے کی ذمہ داری لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مخدوم کائنات کی زندگی ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کو 5 سال کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں، انہیں برتن صاف کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، مگر قربان جاؤ آپ دیکھو نبی دو عالم نے اپنی بیٹی کی تربیت کس طریقے سے فرمایا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کی تربیت کس طریقے سے کیا ہے کہ 3 سال کی عمر ہے اور اپنے ماں کو کفن سیدہ طاہرہ پہنا رہی ہے، اور 5 سال کی عمر ہوتی ہے تو سیدہ طاہرہ چولہے کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ طاہرہ نے شادی کے بعد جو ذمہ داری نبھایا تھا، دنیا کی کوئی لڑکی اس طرح کام نہیں کر سکتی۔ سیدہ طاہرہ کی شادی ہونے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے آٹا تیار فرماتی، خود اپنے ہاتھ سے چکیاں چلا چلا کر کے سیدہ طاہرہ خود آٹا تیار کرتی
कितनी रोटियां बनाती। अल्लाह अकबर, अभी इंशाअल्लाह उसका बयान मैं करूंगा। बस बताना चाहता हूँ आज हमारे बच्चियों को तरबियत देने की जरूरत है। हमारी बेटियां अगर तहजीब और तमद्दुन के दायरे में आ जाएं, बचपने से उन्हें सही से माँ गाइडिंग करके और उनकी तालीम और उनकी तहजीब पर ध्यान दे दें तो यकीन हमारे समाज के अंदर इनकलाब पैदा हो सकता है। मोहतरम सामईन किराम, आओ बताना चाहता हूँ मखदूम कायनात की जिंदगी आप देखो। 3 साल की जिंदगी है, अपने माँ को कफन पहना रही है। जब 5 साल की उम्र होती है तो चूल्हे की सारी जिम्मेदारियां सरकारें सैयदा ताहिरा के हवाले हो जाती है। वो सैयदा ताहिरा कितनी नेक है, कितनी पाकीज़ा है। एक रोज का वाकया है, हदीस पाक में आता है, सरकारे दो आलम की मुकद्दस बीवी हजरत आयशा सिद्दीका तशरीफ फरमा है। सरकारे आयशा एक रोज पूछती है, सैयदा ताहिरा से अर्ज करती है, ऐ मेरी लख्ते जिगर बेटी। सैयदा ताहिरा मौजूद है और अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका मौजूद है। एक पड़ोस से औरत आती है। पड़ोस से औरत आने के बाद अल्लाह अकबर कुर्बान जाए और उन्होंने देखा, कहा ऐ आयशा सिद्दीका, ऐ अज़वाजे मुतहरात, आप नबी की बीवी हो, नबी दो आलम के करीब रहती हो, आप बताओ अगर मेरे आका दिखाई न दे और नबी को हम देखना चाहें तो किसको देख लें जिससे हमें सुकून हो जाए। ये नबी दो आलम का इनका तरीका मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह अकबर फरमाती है, अगर नबी नजर ना आए तो मेरी बेटी फातिमा को देख लो। फातिमा को देखोगी तो बिला शुबहा नबी मुकद्दस का पूरा आईना नजरों के सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर, वो बेटी सैयदा फातिमा है, खातूने जन्नत है। उनकी मिसाल अल्लाह अकबर दुनिया की कौन सी बेटी पेश कर सकती है। आओ खातूने जन्नत के हालात को देखो, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। अल्लाह के हबीब ताजारे दो आलम बेहिसाब अपनी बेटी सैयदा ताहिरा से मोहब्बत फरमाते। जब कहीं आप बाहर जाते, आप कहीं से तशरीफ लाते, अगर दिलों के अंदर कुछ बेचैनी आती तो मेरे आका अपनी बेटी सैयदा ताहिरा को बुला के देख लिया करते। मेरे आका को सुकून हो जाया करता था, इत्मीनान हो जाया करता था। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सैयदा ताहिरा, ताहिरा फातिमा, उस जाने राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के हबीब तादारे दो आलम जिस बेटी के लिए अपने लिए राहत का जो है इस्तेमाल फरमाए हो, अल्लाह अकबर, कायनात की राहत मुस्तफा जाने रहमत है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की राहत सैयदा ताहिरा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं, अल फातिमा बुज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरी बदन का टुकड़ा है। फातिमा मेरी बदन का टुकड़ा है जो मेरे फातिमा को तकलीफ पहुंचाएगा, गोया वो मुझको तकलीफ पहुंचाएगा। जो मेरे फातिमा से खुश रहेगा गोया उससे मैं खुश रहूंगा, और जिससे मेरे मुस्तफा खुश हो जाए उससे परवरदिगार खुश हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आओ जरा अंदाजा लगाओ, सरकारे खातूने जन्नत की जिंदगी को आप देखो, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। अल्लाह के हबीब तादारे दो आलम की प्यारी शहजादी की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक दौर ऐसा आया, आपकी उम्र उलमा फरमाते हैं 18 साल की हुई, दूसरी रिवायत में 14 साल की हुई तो आपके लिए शादी के पैगाम आने लगे। हजरत उमर फारूक पहुंचे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ, सैयदा ताहिरा से निकाह करना चाहता हूँ। हुजूर अगर आप हमें इजाजत दे दें तो हम शादी कर लेते। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वही का इंतजार कर रहा हूँ, जब परवरदिगार के जानिब से पैगाम मेरी बेटी के निकाह के लिए आएगा तो फिर बेटी का निकाह होगा। उसके बाद जो है उमर फारूक के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर आप जो है हम आपके बारगाह में पैगामे निकाह लेके आए हैं, मगर मेरे आका पैगामे निकाह को कबूल नहीं फरमाते हैं। कहते हैं, ऐ अबू बकर, वही का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इतने में दोनों शैखैन तो नबी के हुजरे पाक से बाहर निकले, कुछ दूर जाते हैं, हजरत अली को तलाशा तो देखा जानवरों को चारा दे रहे हैं। अली को बुलाते हैं, ऐ अली शेर खुदा, आप जाओ नबी की बारगाह में चले जाओ और फातिमा के निकाह
کا سوال کر دو۔ حضرت علی اللہ اکبر، چونکہ شیخین کا معاملہ ہے، مولا کائنات جب ان کی آواز کو سنتے ہیں تو قدم آہستہ آہستہ نبی کے حجرے کے قریب پہنچتا ہے۔ جب آپ حجرے نبی میں داخل ہوئے، حضرت انس راوی ہے حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کے سامنے انس کھڑے تھے، تشریف فرما ہے۔ جب علی اندر حجرے میں گئے، چہرہ جھکا ہوا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، علی فرمانی سے میرے آقا فرماتے ہیں کیوں علی، کس لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر، زبان خاموش ہے۔ علی سے میرے آقا فرماتے ہیں علی تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو، کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، ادب اس طریقے سے حائل ہے کہ میں اپنی زبان کو سرکار کھولوں تو کیسے کھولوں؟ یا رسول اللہ میں آپ فاطمہ کے نکاح کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا خاموش ہے۔ اتنے میں اللہ اکبر، حضرت انس راوی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب علی نے ذکر کیا ہے، ذکر کرنا ہی تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا پر وحی آنی شروع ہو جاتی ہے، نبی کا چہرہ اس طرح بدلنے لگا جیسے وحی کا انداز ہوتا ہے، نبی پر وحی آنی شروع ہو گئی، اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم کے اوپر وحی نازل ہو گئی، وحی آتی ہے اور وحی لانے والے جبریل ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم یا رسول اللہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح پروردگار نے عرش اعظم پہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں اس طریقے سے ہے اور دوسری روایت میں ہے، آتا یہ ہے کہ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، نبی کا پورا بدن گلاب کی طرح ہے، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں۔ میرے آقا کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول ہے، میرے آقا اس پھول کو لیے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت سنتی ہے، دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جو اتنا خوبصورت ہاتھ ہے اس میں پھول لگا ہوا ہے، اتنی خوبصورت اتنا خوبصورت تو پھول لگ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے دیکھا، مسجد سے باہر ہوئے تو دیکھا وہ گھوڑوں کو چارہ دے رہے تھے، گھوڑوں کو چارہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ انہیں بلا کے لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے علی میرے آقا نے تمہیں طلب کیا ہے۔ حضرت علی مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے آقا اللہ اکبر اس گلاب کے پھول کو میرے آقا علی کے ہاتھ میں رکھ دیے، میرے آقا علی کے ہاتھ میں جیسے پھول رکھتے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا سے لوگوں نے پوچھا، حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ پھول دینے کا مطلب کیا ہے، یہ پھول کیوں دیا گیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر تیسرے آسمان پہ ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے نے اس پھول کو اللہ کے مجھے پیش کیا ہے۔ فرشتے نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ نے پہلے آسمان سے لے کے سارے آسمانوں تک کے فرشتوں کو اکٹھا فرمایا، اور اکٹھا فرمانے کے بعد اس کے بعد رب نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے سے سوال کیا، فرشتے بتاؤ میرے رب نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا تو ان کی مہر کتنے میں مقرر ہوئی، مہر کتنا مقرر ہوا ہے؟ اللہ اکبر فرشتہ عرض کرتا ہے حضرت جبریل ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سارے فرشتوں کو رب نے اکٹھا کیا اور عرش اعظم پہ ایک درخت ہے جس درخت کا نام توبہ ہے، اس توبے کو میں نے پکڑا ہے اور اس کے ڈالیوں کو ہلا دیا ہے، جتنے پتے گرے ہیں جتنے پھول گرے ہیں اللہ نے ان سارے پھولوں کے بدلے میں امت محمدیہ کی شفاعت کر دیا ہے، اور وہی امت محمدیہ کی شفاعت حضرت فاطمہ کی مہر مقرر کر دیا۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں سیدہ طاہرہ کا نکاح
عرش اعظم پہ ہوا، خالق کائنات نے کیا۔ سب کا نکاح تو یہاں ہوتا ہے، سب کا نکاح، ہمارا نکاح ہمارا باپ تعین کرتا ہے، ہمارے رشتے دار تعین کرتے ہیں، آپ کے بیٹوں کی شادیاں آپ کے رشتے دار کرتے ہیں، آپ کے اہل اقارب کیا کرتے ہیں، مگر قربان جاؤ مخدوم کائنات کا نکاح کا انتخاب پروردگار فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعہ سے پروردگار انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کو آواز دی جاتی ہے کہ پروردگار نے سیدہ طاہرہ کا نکاح فرما دیا ہے، اب اے نبی آپ ان کا نکاح زمین پہ کر دو تاکہ نکاح مکمل ہو جائے۔ اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صحابہ کرام کی جماعت کو دعوت دیتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر آ گئے، عثمان غنی آ گئے، عمر فاروق آ گئے، ابو طلحہ آ گئے، زبیر آ گئے، سلمان فارسی آ گئے، سارے مقدس صحابہ کی جماعت ہے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا ہے، جب علی کے شادی کے لیے میرے آقا نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا ہے، سیدہ طاہرہ کے اندر قریب گئے، حضرت فاطمہ کو بلایا، اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کرنے جا رہا ہوں، 400 مسکال چاندی کے بدلے میں تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں، بتاؤ اے میری بیٹی کیا اتنے مہر میں تمہیں علی منظور ہے؟ سیدہ طاہرہ فرماتی ہے، اے میرے والد گرامی آپ کے اوپر، میرے ماں باپ کے اوپر یا رسول اللہ آقا کائنات بلا شبہ علی تو مجھے منظور ہے مگر اتنی مہر منظور نہیں، علی مجھے منظور ہے مگر اتنی مہر منظور نہیں ہے۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں، اے میری بیٹی بتاؤ تمہاری رضا کتنی مہر میں ہے، تم کتنی مہر چاہتی ہو؟ سیدہ طاہرہ عرض کرتی ہیں، والد گرامی اکثر میں دیکھا کرتی ہوں ہمیشہ امت کے لیے آپ روتے رہتے ہیں، ہمیشہ امت کے غم میں صبح شام پریشان رہا کرتے ہیں، ہمیشہ امت کے لیے آپ پریشان رہا کرتے ہیں، یا رسول اللہ امت کے بخشش کی مہر میری ہونی چاہیے، امت کے شفاعت کی مہر میری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا سے فاطمہ سے باتیں ہو رہی تھی، حضرت جبریل کا نزول ہوتا ہے، جبریل ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم کے مقدس رسول اللہ نے امت محمدیہ کی شفاعت سیدہ طاہرہ کی مہر مقرر کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم نے سیدہ طاہرہ کا نکاح فرمایا۔ سرکار فاضل بریلوی امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جو ہے 400 مسکال چاندی میں حضرت سیدہ طاہرہ کی مہر متعین ہوتی ہے، اور وہ چیز متعین ہوتی ہے امت محمدیہ کی شفاعت کی مہر متعین ہوتی ہے۔ آپ ذرا قربان جاؤ، دیکھو سیدہ طاہرہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے فرماتے ہیں۔ علی کے پاس ابھی کوئی مکان نہیں ہے، علی کے پاس کوئی نجی گھر نہیں ہے۔ میرے آقا صحابہ سے عرض کرتے ہیں، کون میرا صحابی ہے جو علی کے رہنے کے لیے مکان دے دے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا مکان ہے، میں انہیں علی کے لیے دیتا ہوں، سیدہ طاہرہ کو رہنے کے لیے عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسے منظور فرمایا۔ اب اللہ کے حبیب نے نکاح پڑھا ہے، سیدہ طاہرہ کا نکاح ہوا۔ جب سرکار علی شیر خدا کی شادی ہو گئی، حضرت خاتون جنت اور علی اس مکان میں چلے ہیں۔ میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا تشریف لے گئے مکان پہ، اللہ اکبر، مکان میں سیدہ طاہرہ پہنچ گئی، حضرت علی شیر خدا پہنچ گئے۔ اس کے بعد میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا آواز دیتے ہیں، بیٹی فاطمہ، فاطمہ قریب آئی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری لخت جگر بیٹی، جو خاندان میں میرے سب سے اشرف تھا، سب سے معظم تھا، اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ اب جو ہے اے میری بیٹی فاطمہ ایک پیالہ پانی لاؤ۔ سیدہ طاہرہ پانی لاتی ہے، پانی لاتے ہیں، میرے آقا اس میں کچھ دعا فرماتے ہیں، اس کے بعد پانی کا کچھ چھینٹا حضرت علی کے بازو اور سینے پہ چھینٹ دیتے ہیں، اور پانی کا کچھ چھینٹا سیدہ طاہرہ کے بدلے پاک پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ آئے دیکھیں اب بڑی حسن اسلوبی کے ساتھ حضرت علی کی زندگی فاطمہ کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے
सैयदा ताहिरा को जहेज में बहुत सारा सामान दिया था। कोई कहता है मिट्टी के घड़े दिए थे, कुछ कहते हैं कि जो है प्याला अता किया था, चक्कियां अता किया था और सामान अता किया था। लेकिन मोहतरम सामईन कराम, मेरे मुस्तफा ने जहेज में अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया था। सिर्फ जो है एक खातून नबी की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, आज सैयदा ताहिरा का बिस्तर क्या होगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था जो है पीली रेत की जमीन होगी और उसके ऊपर चमड़े होंगे, चमड़े के ऊपर एक चादर होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। आज लोग बयान फरमाते हैं इतना इतना सारा सामान सरकार कौन ने अता किया है, चक्की दिया था, मिट्टी का घड़ा दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, यकीनन मेरे मुस्तफा ने दिया था। अगर मेरे मुस्तफा ने जहेज में इतने सारे सामान दिया होते तो नबी तो आलम की और 3 बेटियां थी, उनके जहेज में तो आपने कुछ नहीं दिया था। जबकि मेरे आका के इंसाफ का हाल यह है कि अल्लाह के रसूल ताजाने दो आलम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका हुजरे पाक में है। एक खातून चली आई, कई रोज से भूखी है, उनके साथ 2 बच्चे हैं। सरकारे आयशा की बारगाह में तशरीफ लाती है और आने के बाद मखदूम कहा कि है उम्महातुल मोमिनीन, हमें कुछ अता किया कर दिया जाए। मेरे आका की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका अंदर गई। अंदर जाती हैं तो कोई सामान इत्तेफाक से मौजूद नहीं था, एक खजूर था। उसी खजूर को लाती है और उस खातून के हवाले कर देती है। मेरे आका की प्यारी बीवी का वो खजूर का देना था। वो खातून उस खजूर को लेती है, खजूर को 2 हिस्सों में चाक कर देती है। उस खातून ने खजूर का आधा हिस्सा अपने एक बच्ची को अता कर दिया और आधा हिस्सा दूसरी बच्ची को अता कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो खातून चली गई, मेरे आका हुजरे पाक में तशरीफ लाए। हजरत आयशा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आज एक साइला आई थी, आज एक सवाल करने वाली खातून आई थी, उनके साथ 2 बेटियां थी जो बिल्कुल छोटी छोटी थी। उन्होंने सवाल किया तो घर में इत्तेफाक से एक खजूर थी, तो बजाय वो औरत अपने खाने के उसने खजूर के 2 हिस्से को 2 हिस्से में चाक कर दिया। आधा एक बेटी को अता कर दिया और आधा दूसरी बेटी को। मेरे आका फरमाते हैं आयशा उसने सच किया है, इसलिए कि दोनों बेटियां थी। माँ का फरीजा यह होता है दोनों बेटियों को एक निगाह देखा जाए। ऐसा नहीं है एक बेटी के साथ कुछ रवैया हो, दूसरी बेटी के साथ कुछ रवैया हो। जो सरकारे दो आलम, जो कायनात का रहबर, जो दाइए इस्लाम दूसरे के बेटियों के लिए फरमाए कि दोनों का हक बराबर है, वो अपनी बेटी के लिए कैसे कर सकता है कि फातिमा को जहेज में सामान अता कर दे और हजरत ज़ैनब को सामान ना दे, हजरत रुकैया को सामान ना दे, हजरत उम्मे कुलसूम को सामान ना दे? ऐसा नहीं हो सकता है। यकीनन मेरे आका ने जो जहेज, आज जहेज के भिखारियों ने ऐसा ऐसा जुमला इस्तेमाल कर दिया है। आज अल्लाह अकबर, जिनके घरों में बालिग बेटियां हैं, आज वो गरीबी की मातम कर रही है। आज इस शेर से कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज बात आ गई तो कह दे रहा हूँ। आज हमारी कितनी बेटियां गैरों के बिस्तरों की जीनत बनी हुई है। मैं अपने गयूर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जरा गौर करो, लॉकडाउन से लेके अब तक तकरीबन 39 लाख से शायद हमारी बेटियों ने आज धर्म को छोड़ के दूसरे के बिस्तरों की जीनत बनी हुई है। क्या हमारे कौम के बेटों ने कभी सोचा है आखिर ये नौबत हमारी बेटियों के अंदर क्यों आ रही है? हमारी बेटियां आज जो है किसी और के हवाले क्यों हो रही है? राज क्या है? अगर आप गौर करो तो पता ही चलेगा कि जो बाप गरीब है, जिसके पास 4 बेटियां बालिग हो गई है, अगर उसके पास जहेज देने की ताकत नहीं है तो उसकी बेटियों की उम्र 30 साल हो जा रही है, 40 साल हो जा रही है, मगर वो बेटियां जब रात के तन्हाइयों में अपने बाप को करवटें देखती हुई देखती है कि बाप अलग दुआ करके थक जा रहा है, माँ अलग परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी का कहीं रिश्ता मुतय्यन नहीं हो पा रहा है, तो बेटी का कदम निकलने पे दूसरी जगह मजबूर हो जा रहा है। आज मैं अपने कौम के नौजवान बेटों को जहन देना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के बेटे जो जहेज के भिखारी हैं, जो जहेज के लानती लोग हैं, आज समाज में जहेज की बुनियाद पर हमारी गरीब बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही है। मुसलमानों, कम अज
कम ये सोच लो, बगैर जहेज के शादी करोगे, अगर जहेज तुम्हें मिल जाता है इत्तेफाक से, जहेज में रुपया मिल जाए, जहेज में गाड़ी मिल जाए, जहेज में सामान मिल जाए, जहेज में बर्तन मिल जाए, तो जहेज में बर्तन उतना दिन नहीं चलता। जहेज में मिली हुई गाड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती, उतना दिन तक नहीं चलेगा। जितने दिनों तक सैयदा ताहिरा की अताएं अगर हो जाएंगी तो वो अताएं जितना चलेंगी उतना दिन तक जहेज का सामान नहीं चल सकता है। इसलिए हमारे कौम के गयूर मुसलमानों से मैं सहम देना चाहता हूँ, जिन नौजवानों की शादियां हो गई है या जिनकी शादियां नहीं हुई है, सबको ये सहम देना चाहता हूँ, ये जहेज की बुरी बीमारी को खत्म करो। आओ अल्लाह के रसूल के मिजाज को देखो। मेरे मुस्तफा ने मखदूम कायनात की शादी किया है, ऐसी बेटी है जिस बेटी को आप देखो, मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी है, तारीख उठाकर देखिए, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी के साथ बददुआ नहीं किया था। अल्लाह के रसूल के ऊपर पत्थर मारे गए, नबी तो आलम के ताज शरीफ को शहीद कर दिया गया। मेरे मुस्तफा को लोग दीवाना और मजनू कहा करते थे। ऐसे माहौल में मेरे आका कभी किसी को बददुआ नहीं देते, मगर तारीख में एक रोज ऐसा भी है, सैयदा ताहिरा की उम्र शरीफ 5 साल की है, अल्लाह के रसूल की बेटी कमरे में मौजूद थी। मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल की निगाह पहुंची कि मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं। चंद बदमाशों को इकट्ठा किया, अतबा और शैबा को बुलाया, कहा देखो आज मोहम्मद नमाज पढ़ रहा है, वहां ऊंट से बैठ हुआ है, उस ऊंट के ओझड़ी को उठाओ और मोहम्मद के गर्दन में डाल दो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। एक 5 साल के बेटी का पर्दा अंदाजा लगाओ। जब अबू जहल के साथियों ने ऊंट की ओझड़ी को उठाया और अल्लाह के रसूल के बदले पाक में डाल दिया, मेरे आका सर उठाते तो इतना वजनी वो ओझड़ी था कि सर उठने का नाम नहीं लेता। तब तक एक गुजरने वाला काशाने नबी में आवाज देता है कि अल्लाह के रसूल के ऊपर ओझड़ी पड़ गई है, मेरे आका सर नहीं उठा पा रहे हैं। जब आवाज सैयदा खातून जन्नत के कानों में जाती है, आप दुपट्टा ओढ़ती है और ओढ़ करके मेरे आका की प्यारी शहजादी दरवाजा खोल के अपने बाप के करीब पहुंच गई। अल्लाह अकबर, नन्ही नन्ही उंगलियां हैं, सरकारे खातून जन्नत ओझड़ी को उठाती हैं और उठा करके मेरे आका के बदले पाक से पकड़ करती हैं। अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमा के उंगली को पकड़ते हैं और पकड़ के धीरे धीरे मेरे आका सैयदा ताहिरा को लेके कुएं के करीब आ गए। अल्लाह के रसूल की बेटी अपने बाप के ऊपर पड़े हुए गलाजत को कुएं के करीब उन्हें बैठा दिया और पानी निकाल निकाल के साफ कर रही है, दाढ़ी शरीफ को साफ कर रही है, बाल शरीफ को साफ कर रही है, बदन के ऊपर पड़े हुए जो गलाजत थे उसको साफ कर रही है। जब साफ कर लिया तो सैयदा ताहिरा के हाथ उठ गए और आपने दुआ किया, परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने मेरे बाप को तकलीफ पहुंचाया है उसे तू हलाक कर दे, उसे बर्बाद कर दे। इतना कहना था। अल्लाह के रसूल ताइफ की जमीन पे थे, लोगों ने पत्थर मारा था, जिब्रील ने आवाज दिया आप इनके लिए हिलाकत की बद्दुआ करें। मेरे आका ने हिलाकत की बद्दुआ नहीं किया। जंगे उहुद में आपके दांत को शहीद कर दिया गया, मगर हिलाकत की बद्दुआ नहीं दिया। मगर आओ आज फातिमा से मेरे आका कितना प्यार करते हैं। हजरत फातिमा ने कहा कि जिसने मेरे बाप को तकलीफ पहुंचाई है, परवरदिगार तू इन्हें हलाक कर दे। इतना कहना था, मेरे आका के भी हाथ उठ गए और मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह, जैसी मेरी बेटी कह रही उन्हें तू ऐसा कर दे। सुभान अल्लाह। जैसी मेरी बेटी कह रही है परवरदिगार तूने वैसा कर दे। आखिरकार मौरखीन का बयान है कि सैयदा फातिमा की जुबान अल्लाह ने इतनी मकबूल फरमाया कि वही जो है वही कातिलीन, वही हरामखोरों की जमात जंगे बदर में वो लोग इतने बुरे तरीके से कटे थे कि मौरखीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन में एक रावी का बयान है कि जब मैं जंगे बदर में देखा अतबा को, अबू जहल को और उन लोगों को जब मैंने कटते हुए देखा तो उनके करीब उठा उठा के देखना शुरू किया। तो लोगों ने पूछा क्यों इस तरह देख रहे हो? कहा मैं देख इसलिए रहा हूं कि सैयदा फातिमा ने इनके लिए कहा था अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्हें तबाह कर दे। आज वही देख रहा हूं कि सैयदा
मकबूल हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ऑल इंडिया तंजीम उदय गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आओ थोड़ा अंदाजा रखाओ, बात चल रही है जहेज के ताल्लुक से। आज कुछ भिखारी बेटियों से जहेज का मुतालबा करते हैं। मेरे कौम के नौजवानों, इन हालात को बदलने की कोशिश करो। अगर नहीं बदलोगे तो जमाना दूर नहीं है, 10 साल नहीं गुजरेगा, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हारा बेटा तुमको अब्बा कहने को तैयार नहीं होगा। इसलिए बुज़दिल तेरे जिगर में अगर खून नहीं रहा, चूड़ी खरीद ले तो तलवार बेचकर। एक मुसलमान की शान देखो, हजरत अली शेर खुदा की शादी हुई। हजरत अली अल्लाह अकबर इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े इल्म के पैकर हैं, जिस अली के इल्म का आलम यह है कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। इतने बड़े आलिम के साथ मेरे नबी ने मखदूम कायनात की शादी कर दिया। बड़ी प्यारी जिंदगी अली की गुजर रही है, बड़ी प्यारी जिंदगी फातिमा की गुजर रही है, बड़ी मोहब्बतों से। कभी सैयदा ताहिरा ने अपने शौहरे नामदार को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, कभी आपने नाफरमानी नहीं किया है। आज हमारी बेटियों का हाल क्या है, कुर्बान जाओ मुहतरम सामने कराम। सैयदा ताहिरा का हाल सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। कई कई रोज ऐसे आ जाते घर में, वाक़े की नौबत आ जाती, चूल्हा जलने का नौबत नहीं आता, मगर कभी शिकायत के अल्फाज सैयदा ताहिरा के जुबान पे नहीं होते थे। मुहतरम सामने कराम, आओ देखो अल्लाह के रसूल की प्यारी शहजादी सैयदा ताहिरा हजरत अली के साथ जिंदगी गुजर रही है। एक रोज का वाकया है, मखदूम कायनात से हजरत अली शेर खुदा से चंद जुमलों की बात होती है। आपने कहा वालिद गिरामी की बारगाह में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल के दामाद अली खामोश है, आप कुछ जवाब ना देते हैं। सैयदा ताहिरा के दिल में कुछ और आया, आप खड़ी हो गई, दरवाजा के करीब जाती हैं। मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे सैयदा ताहिरा पहुंची, आप दरवाजे को दस्तक दिया। जिस रसूल का मिजाज यह है, अगर कहीं से कोई रंजीदगी के अलामात होते तो मुस्तफा जाने रहमत हजरत फातिमा को देख लेते तो चैन आ जाता। वो अल्लाह के रसूल ताजारे बताहा है, जब फातिमा दरवाजे पे पहुंची, दस्तक दिया, आवाज आई, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पे है? मेरे आका की चहेती बेटी सैयदा ताहिरा अर्ज करती है, मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ। मुस्तफा जाने रहमत आवाज देते हैं, कौन मेरी बेटी फातिमा है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, सैयदा फातिमा के कदमों से जमीन खिसक जाती है। फिर आपने कहा मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ। कहा कौन मेरी बेटी फातिमा? आपने कहा मैं हसनैन की अम्मी फातिमा हूँ। कहा कौन हसनैन की अम्मी फातिमा? कहा मैं अली की बीवी फातिमा हूँ। कहा कौन अली की बीवी फातिमा? शौहर को नाराज करके आई है और मेरे दरवाजे पे आना चाहती है। जब तक तेरा शौहर तुझसे राजी नहीं होगा, तेरा बाप तुझसे हरगिज़ राजी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप जरा अंदाजा लगाओ, ये नबी की बेटी का हाल है। मोहतरम सामईन कराम, अगर शौहर के दिल को बीवी ने तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह अकबर, जन्नत तो दरकिनार है, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती। आप अंदाजा लगाओ, मेरे आका फरमाते हैं, शरीयत में खुदा के अलावा अगर किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं हर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा किया करे। आज औरतों का मिजाज बदला हुआ है, शौहरों की नाफरमानी करती हैं, शौहरों की इताअत नहीं करती। आप जरा अंदाजा लगाओ, मखदूम कायनात की बेटी सैयदा ताहिरा को देखो, मेरे आका फरमाते हैं, जा, जब तक तेरा शौहर तुझसे राजी नहीं होगा, तब तक तेरा रसूल तुझसे राजी नहीं हो सकता। मेरी माँ और बहनों, आपको अपने शौहर को राजी करने की जरूरत है। अगर शौहर नाराज है तो आप सौमो सलात के पाबंद हो जाओ, मगर जन्नत को छोड़ो, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते हो। अल्लाह अकबर, ये शौहरों के एहतराम के नताइज है। आप गौर कीजिए जरा, फातिमा की जिंदगी को देखो। एक रोज का वाकया है, सैयदा खातून जन्नत है, अंदर तशरीफ फरमा है, चक्कियां चला रही हैं। चक्कियां चलाते चलाते हाथ में आबले आ गए, दाने निकल गए।
फिर कुएं से पानी निकालती तो रस्सियों के रगड़ से जो दाने हाथ में पड़े हुए थे वो टूट जाते हैं, पूरी हथेली खून से तार तार हो जाती है। सैयदा फातिमा की हथेलियों खून से लबरेज हो चुके हैं। हज़रत अली शेर खुदा तशरीफ कहीं बाहर ले गए थे। आप जब घर के अंदर आए तो खातून जन्नत का चेहरा गिरा हुआ देखा, चेहरा मुरझाया हुआ देखा। हज़रत अली फरमाते हैं, मेरी बीबी फातिमा, ये चेहरे पे गम के आसार कैसे हैं? खातून जन्नत बजाए जुबान से कुछ कहने के हथेली को दिखा देती हैं। मेरे आका की बेटी हथेली को जब दिखाया तो सैयदना अली शेर खुदा कहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है? कहा चक्कियां चलाते चलाते हाथ में दाने आ गए और पानी खींचते खींचते रस्सियों की रगड़ से हाथ वो दाने टूट गए हैं। मेरे आका फातिमा, मेरे आका अली सुन रहे हैं। आप जरा गौर फरमाओ मेरे कौम की बेटियों, आज अगर आपको ससुराल में काम करने की जरूरत पड़ जाती है, ससुराल में खाना बनाने की नौबत आती है, कपड़ा धोने की जरूरत पड़ जाती है और काम करने की जरूरत पड़ जाती है, तो आज हमारी बेटियां उसकी शिकायत मायके में कर दिया करती हैं। उन्हें बहुत गिरा लगता है। लेकिन मेरी बेटियों जरा गौर करो, मखदूम कायनात ने सबक दे दिया है, अगर हमारी बेटी ससुराल में जाए वहां काम करने की नौबत आ जाए। आज काम क्या हो रहा है? आज तो मसाला दुकान से पिसा पिसाया मिल रहा है, आटे के लिए अलग मशीनें हैं और मसाले की अलग मशीनें हैं, सारी सहूलतें घर के अंदर मौजूद है। आज कपड़ा भी मशीन से धुला जा रहा है। सारी सहूलियात के बावजूद हमारी बेटियां आज शिकायत करती है। हमारी बहनों, आप मखदूम कायनात की जिंदगी को देखो कि अपने हाथ से खुद आटा तैयार करती, हसनैन करीमैन को तैयार फरमाती, उन्हें कुरान की तिलावत भी करती, पढ़ती, कुरान की तालीम भी सिखाती और खुद अपने हाथ से जौ पीस पीस करके आटे तैयार करके रोटियां बनाती थी। अल्लाह अकबर। आज हमारी बेटियों की जिम्मेदारियां हैं, अगर ससुराल में आप जाओ काम करने की नौबत आ जाए तो कभी आर महसूस ना करना कि ससुराल में कपड़े धोने को कहा जा रहा है, ससुराल में काम करने को कहा जा रहा है, ससुराल में आटा बनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर तुम्हें काम करने की नौबत आ जाए तो मखदूम कायनात की जिंदगी को देख लेना कि मुस्तफा की प्यारी शहजादी ने ऐसा काम करके दिखा दिया है। इसलिए हमें जरूरी है, अगर ससुराल में शौहर की मुत्तबेकार बनके हमें काम करने की नौबत आ जाए तो हमें ये सबर करना चाहिए कि सैयदा खातून जन्नत ने करके दिखा दिया है। इसलिए जरूरी है, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर हम जैसे हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। ये सरकार बता की बेटी का मिजाज है। जब सरकार कायनात बात चल रही थी, मखदूम कायनात के हाथों में जब मौलाए कायनात ने खून के आसार को देखा, सारी हथेली खून से लथपथ है। अल्लाह के रसूल के दामाद पैगंबर के दामाद मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरी बीवी, क्या तुम्हें नहीं मालूम है आज फला जंग से कुछ गुलाम आए हुए हैं, कुछ लौंडियां आई हुई हैं, कुछ बादियां आई हुई हैं, जल्दी से चली जाओ, मौका बहुत अच्छा है, अपने बाप को हथेली दिखा दो, हो सकता है आप कह देना हमारे घर में काम बहुत ज्यादा है, चक्कियां पीसना पड़ता है और पानी निकालना पड़ता है, जिसके वजह से देखो हाथ में दाने आ गए, खून गिर रहे हैं। मेरे आका मुझे एक गुलाम अता कर देते तो अच्छा होता, एक नौकरानी अता कर देते तो अच्छा होता, इतना सुनना था। सैयदा ताहिरा दरवाजे पे गई, दस्तक दिया, दरवाजा हटाया, जैसे हुजरे नबी में आप दाखिल हुई, मेरे आका बाहर गुलामों को बांट रहे हैं, किसी को गुलाम दे रहे हैं, किसी को नौकरानी दे रहे हैं, किसी को सामान दे रहे हैं। जैसे फातिमा हुजरे नबी में दाखिल होती है, फातिमा की खुशबू मेरे आका के नाक शरीफ तक पहुंची, फातिमा की आहट मेरे आका को आने की मालूम हुआ, मेरे आका मजमे सहाबा में खड़े हो गए, दौड़े हुए हुजरे में आए तो देखा सैयदा ताहिरा है, खातून जन्नत है। आप उनको सीने से लगाते हैं, पेशानी को चूम लेते हैं, प्यार करते हैं। मेरी बेटी बताओ तेरे आने का मकसद क्या है, मेरी बेटी किस लिए आए हो? सैयदा ताहिरा ने जब ये देखा, बजाय जुबान से कुछ कहने के खातून जन्नत ने अपनी हथेली को दिखा दिया, या रसूलल्लाह ये मेरी हथेली है, मैं चक्कियां चलाते चलाते मेरे
ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے دانے آ جاتے ہیں اور پانی کھینچتے کھینچتے دانے پھٹ جاتے ہیں، کام بہت زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ اگر مجھے بھی ایک نوکرانی مل جاتی تو ہمارے کاموں میں آسانیاں ہو جاتی، کاموں میں آسانیاں ہو جاتی۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے رسول کا ذکر دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت دیکھو۔ اللہ کے حبیب جو اپنے بیٹی کے اس بات کو سنتے ہیں، اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم فرماتے ہیں میری بیٹی، اے میری لخت جگر فاطمہ، یہ رائے تم کو کس نے دیا ہے؟ یہ مشورہ تم کو کس نے دیا ہے؟ کہا کہ اے میرے آقا یہ رائے مجھ کو میرے شوہر نامدار علی نے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا کھڑے ہو گئے، کہا اے میری بیٹی سنو، تم کو اس سے اچھا نسخہ بتاتا ہوں، 35 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 35 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ میری بیٹی جب کاموں میں سختیاں ہو تو ایک تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو، کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، داماد کے کہنے سے غلام نہیں دے سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی میں تمہیں تمہارے شوہر کے کہنے سے تمہیں غلام دے دوں یا بادی دے دوں، میں نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کی نگاہیں غیب دیکھ رہی تھی، کل قرب قیامت میں ایسے ایسے بھکاری پیدا ہوں گے، ایسے ایسے منگتے پیدا ہوں گے جو یہ کہتے رہیں گے، یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی داماد کے مانگنے پر اپنی بیوی کو نوکرانی دیا تھا، بیٹی کے ساتھ میں ایک نوکرانی دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس لیے میری بیٹی میں تجھے نوکرانی نہیں دے سکتا، غلام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میری امت میں کل اگر کوئی امیر ہوگا تو ہر آدمی میری سنت کو ادا کرنا چاہے گا، تو جو امیر ہوگا وہ روپیہ کے بغیر اپنی بیٹی کے ساتھ نوکرانی دے کر میری سنت کو تو ادا کر دے گا، لیکن جو غریب ہوگا وہ میری سنت کو عمل کرنے کے لیے بلکتا رہے گا، روتا رہے گا، کاش کہ میرے پاس بھی دولت رہتی تو میں نبی کے سنت پہ عمل کر لیتا۔ اے میری بیٹی میں غلام یا نوکرانی نہیں دے سکتا۔ آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر ہم جیسے ہر غریب کی غربت خریدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، آل انڈیا تنظیم غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ آؤ ذرا اندازہ لگائیں کہاں وہ منگتے اور بھکاری جو بیٹیوں کے نام پہ جہیز کا سودا کر رہے ہیں، جو بیٹوں کے نام پر وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو گھر میں تانے کرتی ہیں، میری چھوٹی بہو اتنا سامان لے کے آئی، بڑی بہو اتنی سامان لے کے آ گئی، بجلی والی اتنا سامان لے کے آئی، چھوٹی والی اتنا سامان لے کے نہیں آئی۔ اے میری بہن تو سوچ، زیادہ دن تمہیں زندہ نہیں رہنا ہے، یا زیادہ دن تک تمہارے یہ نخرے موجود نہیں رہیں گے۔ ایک روز آنے والا ہے جب موت کا فرشتہ، داعیے اجل کا فرشتہ نکارے اجل بجائے گا، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا ملنے والا جہیز کا سامان کچھ نہیں جائے گا، تمہارے گھر میں رہنے والی ساری سمپتی ہی رہ جائے گی، اور تمہارے گھر کے سارے لوگ تمہاری لاش کو ایک رات رکنے کو تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے جلدی سے شہر خموشہ میں پہنچا دو۔ اے میری ماں اور میری بہنوں، میرے قوم کے بھائیوں، اس شہر خموشہ میں جاؤ گے، للولی اور فتح پور کے زندہ دل مسلمانوں، 1 گھنٹے لائٹ نہیں آتی ہے، ہمیں سکون نہیں ہوتا ہے، کمرے میں اجالا نہیں رہتا، سکون نہیں ہوتا، کمرے میں تاریکی رہتی ہے، ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ کیا کبھی رات کے تنہائیوں میں سوچے ہو کہ اس تاریک کوٹری میں جہاں ہمارے لیے نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے نہ بلب کا انتظام ہے، وہاں کے لیے ہم نے کون سی تیاری کیا ہے جس کے لیے میرا امام فرماتا ہے لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اس اندھیری رات کا انتظام کر کے جاؤ، چاہے ہماری بہن ہو ہمارا بھائی ہو، تمہیں ضروری ہے کہ اس قبرستان کا انتظام کرو جس میں نہ روشنی کا انتظام ہے نہ لائٹ کا انتظام ہے، بڑے بڑے کیڑے مکوڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کب آؤ گے؟ اس لیے ضروری ہے اپنے آخرت کو
सोचो, सैयदा ताहिरा के सीरत पे अमल करने की कोशिश करो। आओ सैयदा ताहिरा के उसूल को देखो। बेटियां हो तो कैसी हो, बेटी हो तो किस तरीके से हो। मेरे आका की प्यारी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा नमाज फजर में जब नमाज से फारिग होती, हाथ को उठा लेती, दुआ करती, या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत की शफाअत फरमा दे, मेरे रसूल की उम्मत की शफाअत फरमा दे। ज़ोहर में दुआ करती, असर में दुआ करती, मगरिब में दुआ करती, तहज्जुद में दुआ करती, हमेशा दुआ फरमाती थी। अल्लाह अकबर। एक रोज हसनैन करीमैन खड़े हो गए, अर्ज़ किया अम्मी हुजूर आप जो है हमेशा दुआ फरमाती हैं उम्मत के लिए, कभी हम लोगों के लिए भी दुआ कर दिया करें, कभी हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें। हज़रत सैयदा ताहिरा फरमाती हैं बेटो तुम्हारे लिए तो दुआएं करती ही हूँ, लेकिन मैं अपने बाप को हमेशा परेशान देखा करती हूँ। हमेशा मेरा बाप उम्मत के गम में परेशान रहता है, कभी रातों रात सोता नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी आशिक ने कहा तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सयाहकारों, वो शब पर जागना और रात भर रोना मोहम्मद। बेशक बहुत खूब। सुभान मेरा बाप हमेशा उम्मत के गम में परेशान रहता है। जरा कुर्बान जाओ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, देखो आओ आपको बताओ बेटी हो तो कैसी हो। एक रोज का वाकया है, सहाबे कराम के दरमियान से मेरे आका गायब हो गए, अचानक आप गायब हो गए। सहाबा इतनी मोहब्बत मेरे आका से फरमाते थे, अगर एक से दो टाइम हो जाता मेरे रसूल को नहीं देख पाते तो उन्हें चैन नहीं आता था। मेरे आका इस हदीस से आप अंदाजा लगा सकते हो। एक मर्तबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा मेरी ज़ियारत एक दिन अतर के किया करो, एक दिन गेप करके किया करो। जब एक दिन गेप करके मेरी ज़ियारत किया करोगे तो मोहब्बत में और इजाफा होगा। तो सारे सहाबा तो खामोश है, मगर एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा है, आप खड़े हो गए। बगल में एक लकड़ी है, उसने हन्नाना उसके आड़ में खड़े हो गए, हिचकियां ले लेके रोने लगे। मेरे आका अबू हुरैरा रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब के कानों में आवाज आ गई कि ये कौन रो रहा है। मेरे आका खड़े हो गए, अबू हुरैरा के करीब गए, कहा माँ तब की या अबा हुरैरा क्यों रो रहे हो, तेरे रोने की वजह क्या है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ और बाप आपके कदमों में कुर्बान हो, आपने जो फरमाया है मेरी ज़ियारत एक रोज गिफ्ट करके किया करो, मोहब्बत में इजाफा होगा। या रसूल अल्लाह मैं रो इसलिए रहा हूँ जो एक दिन वो गिफ्ट का होगा वो कैसे हम गुजारेंगे, हमारी जिंदगी बगैर आपके देखे कैसे गुजरेगी, इसी मोहब्बत में रो रहा हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अबू हुरैरा जा तू रोज मेरी ज़ियारत। अल्लाह अकबर। वो सहाबा नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, अचानक मेरे आका हुजरे से गायब हो गए। रात का हिस्सा है, सुबह जब लोगों ने देखा कि मेरे आका मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए, लोग हुजरे में तलाशे, मेरे आका वहां भी नहीं है। सारे सहाबा अजिल्ला सहाबा इकट्ठा हो गए। लोगों ने मशवरा किया मेरे आका गायब है, हुजरे में नहीं है, मस्जिद नबी में नहीं है, सैयदा ताहिरा के घर पे भी नहीं है, मेरे आका कहाँ चले गए। सारे सहाबा ने राय तजवीज फरमाई, अपने अपने उसात के मुताबिक लोगों जरा मदीना के गुरबो नवा में फैल जाओ और मेरे आका को तलाशो। कोई उत्तर चला जाए, कोई दक्षिण चला जाए, कोई पूरब चला जाए, कोई पश्चिम चला जाए, हर जिहाद जानिब सहाबा अपने एतबार से नबी को तलाशना शुरू कर दिए। सुबह से शाम हो गई, नबी का सुराग नहीं मिला। फिर उसके बाद दूसरे दिन सहाबा ने फरमाया कि अब जहां तक गए थे उसके बाद तलाशो। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन भी तलाशा गया मगर नबी का पता नहीं चल रहा है। सहाबे कराम हैरान हो गए। अब जब तीसरी सुबह हुई, सहाबा अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ, हर सहाबी परेशान है। मगर अबू हुरैरा जिस जानिब जा रहे थे, जब उस वादी पे चलते चलते पहाड़ के करीब गए, एक पहाड़ी की तरफ एक टीला था, वहां एक चरवाहा था। उस चरवाहा अपने बकरियों को चरा रहा था। उसके करीब अबू हुरैरा पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं बताओ क्या इधर तुमने
کیا ادھر تم نے ہمارے نبی تو عالم کو دیکھے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا؟ انہوں نے کہا آپ کے نبی کون ہیں؟ ان کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ میرے آقا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان کو کس طریقے سے تمہیں مثال بتاؤں، اتنے خوبصورت میرے آقا ہیں کہ ان کی جو ہے صورت کی مثال نہ دودھ سے پیش کی جا سکتی ہے، نہ چاندی سے پیش کی جا سکتی ہے، نہ شبنم کی چمک سے پیش کی جا سکتی ہے۔ میرے نبی کے چہرے کی مثال میں کس چیز سے بتاؤں؟ نبی کا چہرہ اتنا صاف ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ میرے نبی کا چہرہ ایسا ہے، اور بال شریف تو اتنا گھگراتا ہے، اتنے گھگریلے بال ہیں، اتنے خوبصورت بال شریف ہیں کہ اگر تیل کی بوندیں بالوں میں ڈالی جاتی تو ٹپکنے کا نام نہیں لیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں تمہارے گیسو۔ میرے آقا کے بال شریف اتنے گھگریلے ہیں کہ تیل کی ایک قطرے بھی بال شریف سے ٹپکنے کی جرات نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر، اور اتنے خوبصورت ہیں جس کی مثال میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نام تو نہیں جانتا، یقیناً اس حامی کا ایک آدمی ہے جو اس پہاڑ کے ٹلے میں اوپری حصے میں ایک کھو ہے، ایک جو ہے غار ہے، ایک گڈھا ہے، اسی میں اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، اور وہ روتا ہے۔ جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو اتنا میں جانتا ہوں کہ میرے بکریوں نے جب سے اس کے رونے کی آواز کو سنا ہے تو بکریوں نے چارہ لینا چھوڑ دیا ہے، پانی پینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ابو ہریرہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے بکریوں کے چرواہے، میں تمہارے بکریوں کے محبت پہ قربان جاؤں۔ یہ بکریاں کتنی اچھی ہیں جو میرے آقا کے غم میں شریک ہیں۔ اللہ اکبر، دوڑے ہوئے ابو ہریرہ جب پہنچتے ہیں تو دیکھا کوئی اور نہیں ہے، کائنات کی جان جناب احمد مختار اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اللہم رب حبلی امتی کی آواز آ رہی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ابو ہریرہ آواز دیتے ہیں، میرے آقا پیشانی کو نہیں اٹھاتے، اور اس کے بعد دوسرے صحابہ اکٹھا ہو گئے۔ سارے صحابہ میں اعلان کر دیا، آقا کا پتہ چل گیا ہے، نبی کا سراغ مل گیا ہے، فلاں پہاڑ جبل طلا کی پہاڑی پر میرے آقا تشریف فرما ہے، وہاں پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں، وہ جو ہے اپنے سر کو اٹھا نہیں رہے ہیں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں سنو، میرے آقا ایسے نہیں آئیں گے، میرے آقا ایسے نہیں آئیں گے، چلو سب کے سب فاطمہ کے مکان پہ چلو۔ میرے آقا فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر فاطمہ کہہ دیں گی تو میرے آقا پیشانی کو ضرور اٹھا لیں گے اور وہاں سے ضرور یہاں تشریف لائیں گے۔ سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے، سیدہ فاطمہ کے گھر جانے کی تیاری کر لیا۔ حضرت علی کے دروازے پہ پہنچے، علی سے لوگوں نے کہا علی شیر خدا، حسنین کریمین کو خبر دے دیا جائے کہ ان کے نانا کا پتہ چل گیا ہے، جبل طلا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہے، وہاں پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں، آپ علی کہہ دو، ہو سکتا ہے فاطمہ جب چلیں گی تو نبی آ جائیں گے، ورنہ میرے آقا تشریف نہیں لانے والے ہیں، ہم نے بڑی کوششیں کیا ہے، میرے آقا پیشانی کو نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی جب گھر میں خبر دیا، حسنین کریمین خوشیوں میں مچل گئے، میرے نانا کا پتہ چل گیا، میرے نانا کا سراغ مل گیا۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین کھڑے ہو گئے، علی فرماتے ہیں میری بیوی فاطمہ چلو، جب تم چلو گی تو میرے آقا ضرور تشریف لائیں گے، آؤ۔ اللہ اکبر، ایک بیٹی کا حال دیکھو، کس طریقے سے اپنے باپ کو منانے کے لیے ایک پیاری بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کے اندر باپ کا کتنا درد ہوتا ہے، وہ تو وہی بیٹی جانتی ہے جس کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، ایک بیٹی اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اللہ اکبر، باپ کہیں پردیس جاتا ہے، جیسے ہی اس کے آنے کی خبر ہوتی ہے تو بچے تو کم خوش ہوتے ہیں مگر بیٹیاں بہت زیادہ خوشی مناتی ہیں، میرا باپ آئے گا، انتظار کرتی ہے کب میرا باپ آ جائے۔ اللہ اکبر، آؤ سیدہ طاہرہ کے حال کو دیکھو، حضرت فاطمہ اپنے اس پیوند والی لگی چادر کو توڑتی ہے اور توڑ کر کے دروازے کے گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، کہا میرے شوہر نامدار، اے میرے شوہر نامدار،
मैं चलने को तैयार हूँ, मगर चलने का अंदाज कुछ अलग होगा। हजरत फातिमा फरमाती है कि आगे आगे मैं चलूंगी, मेरे पीछे मौलाए कायद, मेरे पीछे इमाम हसन होंगे, हसन के पीछे इमाम हुसैन होंगे, इमाम हुसैन के पीछे मेरे शौहरे नामदार आप रहेंगे, और आपके पीछे सलमान फारसी रहेंगे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, ये अंदाज है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को औरतों का हाकिम बनाया गया, मगर जिसके दरवाजे से शरीयत की नहरें चली हैं, आप उस फातिमा का हाल देखो। फातिमा फरमाती है, मेरे शौहरे नामदार, आप चलने का अंदाज ये होगा कि मैं जबले तिला पे जरूर जाऊंगी, मगर आगे मैं चलूंगी, पहले मेरा कदम रखा जाएगा, मेरे कदम के बाद इमाम हसन का कदम होगा, इमाम हसन के कदम के बाद इमाम हुसैन का कदम होगा, इमाम हुसैन के कदम के बाद फिर आपका कदम होगा, फिर आपके कदम के बाद सलमान फारसी का कदम। शरबत आप लोग एक तरफ से पिलाइए, डिस्टर्ब भी ना कीजिए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन दाइमतन बदवाम। और सब हाँ शोर ना करिए, आराम से पिलाइए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सामने कर ले। मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान कहता है मर्द हाकिम है, औरतें रियाया है। इधर आओ, अली का हाल देखो, जिसने शौहर का कितना बड़ा एहतराम किया है। आज फातिमा फरमाती है, मेरे शौहरे नामदार, आगे चलूंगी, पहले मेरा कदम होगा, फिर मेरे कदम पे इमाम हसन का कदम होगा, इमाम हसन के कदम पे इमाम हुसैन का कदम होगा, इमाम हुसैन के कदम पे मौला अली आपका कदम होगा, फिर आपके कदम पे हज़रत सलमान फारसी का कदम होगा। जबकि कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ला अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है, औरतें रियाया है, मगर यहाँ फातिमा के चलने का अंदाज अजीब है। फातिमा आगे, बीवी आगे, शौहर पीछे। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? इसमें राज यह है कि चूंकि कभी फातिमा के जिस्म नाज़नीन को कभी सूरज ने नहीं देखा है, चाँद ने नहीं देखा है, तो फातिमा फरमाती है, जहां मेरा कदम पड़ेगा, जैसे कदम उठेगा तो इमाम हसन का कदम होगा, तो कुछ निशानी खत्म होगी, इमाम हसन का कदम उठेगा, इमाम हुसैन का कदम होगा, इमाम हुसैन जब कदम उठाएंगे तो अली वहां कदम रखेंगे, जब अली कदम उठाएंगे तो सलमान फारसी कदम रखेंगे, तो सारी निशानियां फातिमा के कदमों की खत्म होंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। अब ये मुकद्दस काफिला जब चला है जबले तिला की घाटी पर, अल्लाह अकबर जैसे पहुंचा है, सैयदा ताहिरा अपने बाप को देखती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका की पेशानी जमीन पे झुकी हुई है, जुबान से मुकद्दस कलिमात अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे सल्ली उम्मती की आवाज आ रही है। मेरे आका के आंखों से इतने आंसू गिरे हैं कि जमीन पूरी तर हो गई, भीग चुकी है। जिसका तर्जुमा बरेली का इमाम इसको मोहब्बत फरमाता है, इमाम इसको मोहब्बत फरमाता है कि फरमाता है, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका की बेटी फातिमा कहती है, एक बाप और बेटी का प्यार देखो। जब सैयदा ताहिरा उस गार में घुसी है, अपने बाप को कहती है, अब्बा हुजूर, सारी दुनिया आराम की नींद सो रही है और आप जबले तिला की घाटी में पेशानी को रखे हुए हैं। अब्बा पेशानी को उठाइए, पेशानी को उठाइए। मेरे आका पेशानी को उठाते हैं, जैसे ही फातिमा की आवाज गई, मेरे आका सैयदा ताहिरा की आवाज सुनते हैं, पेशानी को जमीन से उठा दिया। हजरत फातिमा फरमाती है, ऐ अब्बा हुजूर, आप घर तशरीफ ले चलिए। मेरे आका फरमाते, मेरी बेटी, मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है और मेरे ऊपर आयत करीमा नाजिल हुई है, इल्ला वारिदुहा, मेरे उम्मती में हर इंसान, मर्द और औरत को पुल सिरात का पुल पार करना है। पुल सिरात का पुल इतना दर्दनाक है, इतना बारीक है, अहद्दु मिन अस्सैफ व अदक्कु मिन अश्शार, जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, और जहन्नम के ऊपर वो पुल बना हुआ है,
اس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. میری بیٹی فاطمہ میری امت کو اس پل صراط کا پل پار کرنا ہے تو میں جب تک رب سے وعدہ نہیں کرا لوں گا یہاں سے نہیں جا سکتا. اب اللہ کے رسول کی بیٹی کا انداز دیکھو. سیدہ طاہرہ سوچتی ہے اللہ اکبر قربان جاؤ ایک بیٹی ایک اپنے باپ کو کس طرح منانے جا رہی ہے. اللہ اکبر قربان جاؤ. حضرت مولا کائنات کو بلاتی ہے, حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتی ہے, حسنین کریمین کو جو ہے اس جبل طلا کی گھاٹی میں اکٹھا کر لیا. اب آپ عرض کرتی ہیں اے ابو بکر صدیق امت محمدیہ میں سب سے زیادہ عمر دراز آپ ہو, اس لیے آپ امت محمدیہ کے سارے بوڑھوں کے گناہ کے ذمہ دار بن جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں کہو پروردگار عالم آج سے قیامت تک امت محمدیہ کے جتنے بوڑھے ہیں سب کا گناہ ابو بکر کو دے دے اور وہ ہے امت محمدیہ کو معاف کر دے. یہ کہہ کے آپ پیشانی زمین پہ جھکاؤ. حضرت علی سے فرمایا میرے شوہر نامدار آپ اس مجمع میں سب سے نوجوان ہو, آپ یہ کہو امت محمدیہ میں جتنے نوجوان ہیں سارے نوجوانوں کا گناہ پروردگار مجھے دے دے اور امت محمدیہ کو معاف کر دے. آپ یہ کہہ کے زمین میں پیشانی کو رکھو. اللہ اکبر. امام حسن سے فرماتی ہے, امام حسین سے فرماتی ہے آپ کہو میرے شہزادو امت محمدیہ میں اتنے بچے ہیں سارے بچوں کا گناہ مجھے دے دو اور جو ہے اور امت محمدیہ کے بچوں کو اللہ معاف کر دے. اور یہ کہہ کے آپ پیشانی زمین پہ جھکاؤ. حضرت خاتون جنت کہتی ہے پروردگار امت محمدیہ میں جتنی عورتیں ہیں ساری عورتوں کا گناہ مجھے دے دے, امت محمدیہ کے گناہ کو معاف کر دے اور امت محمدیہ کے گناہ کو مجھے دے دے. یہ کہہ کے فاطمہ نے سر کو جھکا دیا ہے, حضرت ابو بکر نے پیشانی کو جھکا دیا, حضرت علی نے جھکا دیا, حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین نے پیشانی کو جھکا دیا. پیشانی کا جھکنا ہوتا ہے اللہ اکبر ایسی آواز بلند ہوتی ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. فاطمہ کا انداز دیکھو, فاطمہ کا طریقہ دیکھو, ایک بیٹی اپنے باپ کو کس انداز میں منا رہی ہے. اللہ اکبر. پیشانی کو زمین پہ رکھا ہے, حضرت علی نے جھکا دیا, حضرت ابو بکر نے جھکا دیا, حسنین کریمین نے جھکا دیا, سیدہ طاہرہ نے پیشانی کو جھکایا ہے. اس کے بعد دعائیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ارے آپ لوگ جواب تو دیجیے, وہ چندہ نہیں مانگ رہے ہیں آپ نعرہ مار رہے ہیں. تھک گئے آپ لوگ زیادہ, تقریر بند کیا جائے, تقریر بند کیا ہے. اگر تھک گئے ہو تو میں بند کر دوں گا. کم سے کم کچھ بولا کیجیے. آپ بیٹھے ہیں بیٹھنے کا ثواب ملے گا, لیکن آپ بولیں گے تو انشاءاللہ یہی بول آپ کے لیے قیامت تک گواہی دے گا, نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. جو محبت سے خوش ہو کر ایک بار سبحان اللہ کہے گا, الحمدللہ کہے گا, تو اللہ ایک ستون پیدا فرماتا ہے جس ستون کا سرا دو طرف ہوتا ہے. صاحب بخاری فرماتے ہیں ستون کا ایک حصہ زمین کی طرف چلتا ہے تو چلتے چلتے تحت الثری میں پہنچ جاتا ہے, اور زمین کا ایک حصہ اس ستون کا ایک حصہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو چلتے چلتے عرش اعظم پہ پہنچ جاتا ہے. جب عرش اعظم پہ پہنچتا تو ہلنے لگتا, حرکت کرنے لگتا, آواز آتی ہے اے عرش اعظم, اے ستون ٹھہر جا. یہ ہلنے کی جگہ نہیں ہے, یہ حرکت کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں ٹھہر جا. اللہ اس ستون کو بولنے کی قوت عطا کرے گا. ستون کہے گا پروردگار میں اپنا ہلنا اس وقت تک نہیں بند کروں گا جب تک تو سبحان اللہ کہنے والے کو بخش نہیں دے گا. جب تو کہہ دے آپ سبحان اللہ, ہاں نہیں یہ ہو جائے زمین تلس زمات تلس مگر لولی کا مسلمان نبی تلس, یہ وہ تو بات الگ ہے. اب وہ تو چیز بند ہو گئی ہے جس کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے. لوگ بہت پہلے بہت کھاتے تھے, اللہ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آئیے دیکھیے حضرت فاطمہ
दुआ फरमाती है। इतने में हजरत जिब्रील का नुज़ूल होता है। अल्लाह जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील ये सिदरा पे आराम का टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ, जबले तेरा में पहुंच जाओ, जबले तेरा की उस घाटी में जहां मेरा महबूब है, मेरे महबूब की महबूब बेटी है, जाओ मेरे हबीब से मेरा सलाम पेश कर देना और कह देना कि अल्लाह ताला सैयदा ताहरा के वसीले से फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है और उम्मत मोहम्मदिया को माफ कर दिया। मुहतरम सामईन कराम, मेरे आका की चहेती बेटी का हाल आप देखें, पूरे फजाइल अगर आप बयान किया जाए, कसम खुदा की रात खत्म हो जाएगी, महीना खत्म हो जाएगा, मगर नबी की चहेती लाडली चहेती बेटी का कमा हक़्क़हू बयान हो जाए, मुझ जैसा कमील बयान कर ही नहीं सकता है। इसलिए कि नबी की वो बेटी है जिनके जिसमें नाज़नीन से निकले हुए फूलों का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत फातिमा ही है जिससे मेरे आका ने फरमाया है, यही मेरी बेटी है जिनके वसीले से मेरा सिलसिला चलेगा, जिनकी जात से मेरा नसब चलेगा। अल्लाह अकबर, वो फातिमा है, हज़रत फातिमा मखदूम कायनात है, उनके बयानात किए जाए रात खत्म हो जाएगी, मगर मखदूम कायनात का बयान नहीं खत्म हो सकता है। एक रोज का वाकया है, सरकार मखदूम कायनात है, आप हुजरे में बैठी हैं, सरकार मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, सरकार मखदूम कायनात के शोहरे नामदार हजरत अली शेर खुदा एक दावत में तशरीफ ले गए थे, दरवाजे पे आए, दस्तक दिया, दरवाजा खोला, अंदर आ गए। अंदर जब अली पहुंचे, अल्लाह अकबर कुर्बान जाए, सरकार अली का चेहरा गिरा हुआ है, चेहरे पे गम के आसार हैं, आंखों से लगता है कि आंसुओं की झिल्लियां आने वाली है। सैयदा ताहिरा अपने शोहरे नामदार के चेहरे को देखती हैं, आपका सारा सुकून बर्बाद हो गया। मेरे शोहरे नामदार, ये चेहरे पे गम के आसार कैसे हैं, ये चेहरे रंजीदा कैसे हैं? अल्लाह अकबर, एक नेक बीवी की पहचान ये है, ये अपने शौहर को हमेशा खंदासन देखना चाहे, अपने शौहर को शादो आबाद देखना चाहे, यही एक अच्छी बीवी की पहचान है। मगर आज कितनी बीवियां ऐसी हैं जो अपने शौहरों को लाठियों से मारा करती हैं। अल्लाह ऐसी बेटियों को अपने सलीम अता फरमाए। अगर लाठी का इस्तेमाल नहीं तो ज़बान से इस्तेमाल इस तरह किया करती हैं कि शौहर का दिल पास पास हो जाता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते देखो, सही और दीनदार बेटी वही है जो अपने शौहर का एहतराम किया करे। और नबी की बेटी का हाल देखो, मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा अपने शौहर को गमगीन देखती हैं तो हैरान हो गई, अर्ज करती है, मेरे शौहरे नामदार, ये चेहरे पे गम के आसार कैसे हैं? आज चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? इतना कहना था, सरकार अली के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, सरकार अली के आंखों में आंसू आना था, हजरत फातिमा और बेकरार हो गई। अर्ज करती है, मेरे शौहरे नामदार, आखिर बात क्या है, वजह क्या है, क्या तकलीफ पहुंची है, क्या दिक्कतें हैं? अल्लाह के रसूल की बेटी की आवाज सुनकर हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात फातिमा, बात यह है, आज मैं मक्का और मदीना के सबसे बड़े ताजिर जिसका नाम उस्मान गनी है, उसके दरवाजे पे दावत के लिए गया था। अल्लाह के रसूल तादारे दो आलम पे तशरीफ ले गए थे। उन्होंने दावत जब किया था तो दावत का अंदाज ऐसा था कि नबी अपने काशाने नबूवत से कदम को बाहर किया तो उस्मान गनी ने कागज का एक रुक्का निकाला, एक कदम नबी का बढ़ा था तो एक लिखा, दो कदम बढ़ा तो दो लिखा, तीसरा कदम बढ़ा तो तीन लिखा, चौथा कदम बढ़ा तो चार लिखा। इस तरह मेरी बीवी नबी ये दो आलम के उस्मान गनी के घर तक 360 कदम पहुंचे थे, 360 कदम पहुंचा है। और जब हम लोग खाने से फारिग हो गए तो उस्मान गनी ने 360 गुलामों को बाहर किया, कहा, या रसूल अल्लाह, आपका कदम मेरे गरीब खाने तक 360 कदम पहुंचा है और आज मैं इतना खुश हूं आपके आने की वजह से, या रसूल अल्लाह, आपके हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं, एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं।
نبی کے آنے کی برکت میں میرے گھر میں کائنات کے رسول آئے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اگر وہ دن ہمارے گھر بھی آ جائے تو ہمارے قسمت کا نصیبہ کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا جس کے گھر پہ پہنچ جائے اتنا خوش ہے, ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے. عثمان غنی. اللہ اکبر. مگر کبھی کبھی آپ بھی سوچ لیا کرو, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب نبی کے نائبین وہ کام کریں گے, نبی کے وارثین وہ کام کریں گے. اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ کے گھروں پہ کوئی آپ کا مہمان آ جائے, وارث انبیاء آ جائے, نائب رسول آ جائے, تو آپ بھی یہ کوشش کرو کہ کم از کم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی تعظیم اس طریقے سے کر لیا کریں اور یہ سوچ کر کے کریں یا نبی آپ کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں. آج کتنے لوگ ہم مہمان کو دیکھتے ہیں تو چہرہ بہار کی چٹان بن جاتا ہے. اللہ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. کہا علی نے, میری بیوی عثمان غنی نے جب کھانے سے فارغ سب ہو گئے تو 360 غلام کو باہر کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا لکا خیار یا عثمان, اے عثمان تمہیں اختیار ہے. میرے آقا کے آنے کے برکت میں خوشی میں عثمان غنی نے 360 غلام کو آزاد کر دیا. کیسی محبت ہے. دولت ہو تو ایسی ہو, دولت خرچ ہو تو نبی کے نام پہ خرچ ہو, دولت خرچ ہو خدا کے نام پہ خرچ ہو, دولت خرچ ہو اہل بیت کے نام پہ خرچ ہو. قسم خدا کی جو دولت ان جگہوں میں خرچ ہوگی اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. مسلمانوں غور کرو, آؤ دیکھو. علی فرماتے میری بیوی آج میں رو اس لیے رہا ہوں, چہرہ غمگین اس لیے ہے. اگر اللہ آج مجھ کو بھی دولت دیا ہوتا, آج اللہ اگر مجھ کو بھی زیادہ دولت دیا ہوتا تو آج میں بھی نبی کی دعوت دے کر کے آتا اور نبی دو عالم کے ہر قدم کے بدلے میں بھی ایک غلام کو آزاد کرتا. میری بیوی اسی لیے میری آنکھیں برس رہی ہیں, میرا دل رو رہا ہے کہ اللہ اگر مجھے بھی دولت دیا ہوتا تو آج نبی کو دعوت دے کر کے آ جاتا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ایک نبی کی بیٹی ہے جو خاتون جنت ہے, قربان جاؤ, جو خاتون جنت کا حال سنو. اللہ کے رسول کی بیٹی ہے اور علی کی بیوی ہے, اپنے شوہر کا دل رنجیدہ نہیں دیکھنا چاہتی. آپ فرماتی ہیں میرے شوہر اتنی سی بات کے لیے پریشان ہیں, آپ جاؤ آپ بھی دعوت دے کر کے. آپ بھی دعوت دے کر کے آ جاؤ. آقا علی فرماتے ہیں میری بیوی گھر کے حالات کو میں خوب جانتا ہوں. گھر میں سالن کا انتظام نہیں, گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہیں, اور تو اس طرح کہہ رہی ہے. سرکار دو عالم کی بیٹی فرماتی ہے میرے شوہر نامدار آپ جاؤ نبی کو دعوت دے کر کے آ جاؤ. اللہ اکبر. حضرت علی کبھی فاطمہ کے زبان کو دیکھتے ہیں اور کبھی فاطمہ کے مقام کو سوچتے ہیں. حضرت علی سوچ گئے, سمجھ گئے کہ اللہ اکبر کوئی عام بیٹی نہیں کہہ رہی ہے, یہ وہ بیٹی ہے جس کی دعا سے کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں بناتا ہے. یہ عام بیٹی نہیں بول رہی ہے. اللہ اکبر. فوری آپ کا قدم گھر سے باہر نکل گیا, دوڑے ہوئے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں. نبی کو دعوت دینے جا رہا ہوں. علی کا یقین کتنا اچھا ہے, فاطمہ کی زبان پہ یقین ہے, مگر سوچ رہے ہیں گھر میں کوئی سامان موجود نہیں ہے. آؤ ذرا اندازہ لگاؤ. ادھر علی نبی کے کاشانے میں گئے, ادھر جلدی جلدی فاطمہ نے تازہ وضو کیا, مصلے کو بچھا دیا. مصلے کو بچھانے کے بعد آپ 2 رکعت نماز شکر ادا کرتی ہیں. اس کے بعد ہاتھ کو بارگاہ یزدانی میں اٹھاتی ہیں, عرض کرتی ہے پروردگار, اے میرے پروردگار, تو ہر چیز کی آبرو رکھنے والا ہے, تو علیم و خبیر ہے, سمیع و بصیر ہے, تو خوب جانتا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے. تو بہت زیادہ جانتا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے گھر تو کچھ نہیں ہے, مگر پروردگار عالم آج فاطمہ کی لاج رکھ لے. میں نے نبی کو دعوت دے دیا ہے, آج فاطمہ کی لاج رکھ لے.
من تشاء بیدک الخیر، پروردگار تیرے ہی ہاتھ میں عزت ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ذلت ہے، تو جسے چاہے عزت عطا کر، جسے چاہے ذلت عطا کر، یہ سب کچھ تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر فاطمہ کی دعا ہو رہی ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ حضرت جبریل سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل جاؤ، یہ وقت سدرہ پہ آرام کا نہیں ہے، جاؤ جنت سے کھانا اٹھاؤ اور فاطمہ کے مکان میں لے جا کر۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اے فاطمہ کے دعاؤں کا اثر دیکھیں، ادھر علی پہنچے ہیں، میرے آقا کو دعوت دیا، میرے آقا کو دعوت دے کر کے اس کے بعد چلے جلدی جلدی گھر میں چلیں، گھر کی تیاریاں دیکھیں، حسنین کریمین الگ خوشی منا رہے ہیں، آج میرے قریب کھانے پہ نانا جان تشریف لائیں گے، آج میرے گھر تشریف میرے نانا لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت مولا کائنات چلے ہیں، جلدی سے گھر پہنچے، کہا میری بی بی فاطمہ گھر میں کھانے کا کوئی سامان ہے کیا؟ کچھ تیاریاں ہو گئی ہیں؟ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، لے کے اندر چلی گئی اور کہا کہ یہ دیکھیے کھانا آ چکا ہے۔ جب اللہ اکبر علی گھر کے اندر داخل ہوئے، جیسے اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا، ایسی خوشبو آئی، علی خوشیوں میں پھولے نہیں سماتے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کہا میری بیوی فاطمہ اب میں جاؤں نبی کو دعوت بڑھا کر کے لے آؤں؟ فاطمہ فرماتی ہے جائیے، جلدی جائیے۔ حضرت فاطمہ کے کہنے کے مطابق حضرت مولا کائنات جلدی جلدی تشریف لے جاتے ہیں، جیسے کاشان نبی کے قریب ہو رہے ہیں، صحابہ علی کو چند ہی لمحوں میں واپس آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہا یا رسول اللہ، علی ابھی دعوت دے کر کے گئے ہیں اور بلانے آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ارے جب کھانا بنانا ہو تو ٹائم لگتا ہے، وہاں بنا بنایا اگر کھانا بنانا ہو تو ٹائم لگے گا، ارے وہاں تو بنا بنایا پہنچا ہوا ہے، علی کیوں نہیں آئیں گے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ علی جیسے آئے اور اس کے بعد میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ میرے غریب کھانے پہ تشریف لے چلیے۔ اللہ اکبر، المختصر میرے آقا اور مقدس صحابہ کی جماعت ہے، علی کے گھر پہنچ گئی، دسترخوان بچھا دیا گیا، میرے آقا بیٹھ گئے اور جیسے ہی کھانا رکھا گیا میرے آقا نے اس کے اوپر سے ڈھکن کو ہٹایا، قسم خدا کی ایسی خوشبو پھوٹی کہ سارے صحابہ اس کے خوشبو سے دنگ رہے، ایسی خوشبو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کھانا شروع کیا۔ اب سیدہ طاہرہ اندر سے اپنے شوہر نامدار علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اب تو میرا شوہر خوش ہو جائے گا، اب تو میرے شوہر کے چہرے پہ شادابی کے رنگ آ جائیں گے، اب تو میرے شوہر کے چہرے پر خوشیوں کے آثار آ جائیں گے۔ حضرت فاطمہ اندر سے دیکھ رہی ہے، ادھر کھانا جیسے جیسے ختم ہوتا ہے حضرت علی کی بے چینی اور بڑھ رہی ہے، اور بے چینی بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد علی اندر گئے، سیدہ طاہرہ فرماتی ہے میرے شوہر نامدار اب چہرے پہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری بیوی کھانا تو کھا لیا میرے آقا نے، اب جب یہاں سے جائیں گے عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا تھا، میری بیوی اگر میرے پاس آج کچھ دولت رہتی تو میں بھی غلام کو آزاد کرتے بتا دیتا اور یہ دکھا دیتا اور دنیا کو بتا دیتا کہ ہم مصطفیٰ کے جامع محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو اور محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا سیدہ طاہرہ اندر مصلی کو بچھا دیا، میرے آقا ابھی کھانے سے فراغت حاصل کرنے ہی والے ہیں، آپ مصلی پہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے اور دعا فرماتی ہے پروردگار عالم تو ہی ہر چیز کو جاننے اور سننے والا ہے، اے میرے پروردگار میرے آبرو کو بچا دے، آج میرے پاس دولت نہیں ہے کہ نبی کے آنے کے برکت میں بھی غلام کو آزاد کروں، پروردگار عالم کوئی چیز عطا فرما۔ فاطمہ دعا کر رہی ہے، اتنے میں آواز آتی ہے، حضرت جبریل کے ذریعہ سے پیغام آتا ہے، حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے فاطمہ کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اللہ آج اتنا خوش ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ نے 1000 گنہگار کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔
1000 गुनहगार की बख्शिश फरमा दिया, शफाअत के सदक़े में जन्नत मिली है। अमल थे जहन्नम में जाने के काबिल, वो है सैयदा ताहिरा, जिन्होंने कभी अपने शौहर को रंजीदा नहीं देखना चाहा था। अल्लाह अकबर। मैं अपने कौम की बेटियों को सहन देना चाहता हूँ, आप भी अपने शौहरों की ताज़ीम करो, शौहरों का एहतराम करो। शौहर जब खुश होगा तो दुनिया भी तुम्हारी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगा। दुनिया में भी खुशहाली रहेगी, आखिरत में भी खुशहाली रहेगी। सैयदा ताहिरा ने वफात दिया है। टाइम बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह रहमान कल की गुफ्तगू मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि इमाम हसन पाक की जो खिलाफत मिली है और सैयदा ताहिरा की जिंदगी, बस आखिर में बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ताज़ारे दो आलम की चहेती बेटी के फजाइल इतने ज्यादा हैं कि अगर जो है उनके फजाइल को बयान किया जाए तो मुझ जैसा बेवकूफ फजाइल बयान करते करते थक जाएगा, मगर कमा हक़्क़हू सैयदा ताहिरा के फजाइल बयान नहीं हो सकते। मोहतरम सामईन कराम, एक दौर ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई कि आपको दुनिया से जाने का टाइम हुआ। मुहक़्क़िक़ीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, एक रिवायत में 28 साल, दूसरी रिवायत में 29 साल है कि सैयदा ताहिरा की तारीख जो 29 साल मुकम्मल होती है तो आप रमजान शरीफ का महीना है, आपने पानी को गर्म किया, जल्दी जल्दी चक्कियां चला के आटा तैयार करके रोटियां तैयार कर लिया और अपने बच्चे हसनैन करीमैन को नहला दिया, कपड़े धुल करके साफ करके रख दिया। उसके बाद सैयदा ताहिरा के शौहरे नामदार अली आते हैं, मेरी बीबी इतनी जल्दी क्यों है, इतना आज जो है इतने तेजी से काम काज करने की जरूरत क्या है। सरकारे दो आलम की प्यारी चहेती बेटी हजरत सैयदा ताहिरा सरकारे अली की शरीक हयात अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैंने रोजा रखा है, मैंने अल्लाह के रसूल ने फरमाया है बेटी रोजा वहां रखी हो, इफ्तार मेरे साथ करनी है, मेरे जाने का टाइम करीब आ गया है, इसलिए पानी मैंने गर्म कर दिया है, कपड़ों को धुल दिया है, हसनैन करीमैन को नहला दिया है कि मेरे बच्चों को मेरे जाने के बाद परेशानी न होने पाए, मेरे शौहर को परेशान न होना पड़े। अल्लाह अकबर। आखिरकार वो लम्हाते सईद करीब आ गए। सैयदा ताहिरा की रूह के जब जाने का टाइम हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया इजराइल को। हजरत इजराइल अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तेरे उस बंदी की रूह कब्ज नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बगैर इजाजत के फातिमा के घर में कभी जिब्रील नहीं दाखिल हुए, तो मेरी मजाल क्या है कि फातिमा की रूह मैं कब्ज कर लूं। परवरदिगार तू ही रूह कब्ज कर ले। दुनिया में वाहिद एक ऐसी खातून है जिसके रूह को हजरत इजराइल ने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने खुद कब्ज किया है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ। हजरत सैयदा ताहिरा की रूह कब्ज हो जाती है, तब से उसरी से प्रवास कर जाती है। उसके बाद रात के हिस्से में आपके जनाजा शरीफ को उठाया गया और उसके बाद आपके जनाजे को एक रिवायत में हजरत अली ने पढ़ाई और दूसरी रिवायत में हजरत अब्बास ने पढ़ाई है। अल्लाह अकबर। वो सैयदा ताहिरा की प्यारी जिंदगी है। हमारी बेटियों को चाहिए, हमारी बहनों को चाहिए कि सैयदा ताहिरा के उसूल पे अमल करने की कोशिश करें, उनके सीरत को अपनाएं, उनके उसवे हसना को देखें, जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी को गुजारी है। अगर हमारी बेटियां भी गुजारें, हमारी बहनें भी उस पे अमल करने की कोशिश करें तो कसम खुदा की कोई बच्चा नाफरमान नहीं पैदा होगा, कोई बेटा गुस्ताख नहीं पैदा होगा, कोई बेटा माँ बाप का गुस्ताख नहीं होगा। शर्त यह है मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। आज इस चीज की जरूरत है कि समाज के अंदर इस्लाह किया जाए, समाज के अंदर सुधार पैदा किया जाए, अपने घरों में सैयदा ताहिरा के उसूल को कायम किया जाए। हमारी बेटियां आज कितने घरों में कुरान की तिलावत हो रही है, एक मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, लेकिन आज हमारी बेटियां कुरान की तिलावत नहीं करती। मोहतरम सामईन कराम, सैयदा ताहिरा रोजाना कुरान की तिलावत भी करती थी और उसके बाद फराइज को भी अदा करती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती। जब तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाती, अपने शौहरे नामदार से अर्ज करती, मेरे शौहरे नामदार, क्या अगर आप हुक्म फरमाते तो मैं अल्लाह की फरमा बरदार बंदी न बनूं, अगर आप हुक्म फरमाते तो मैं अल्लाह की बारगाह में कुछ नवाफिल अदा कर लेती, सजदे शुक्र अदा कर लेती। सैयदा ताहिरा को अली हुक्म
खातून फरमाते तो हजरत फातिमा जब फराइज और चीजों से फारिग होकर जब रात के हिस्से में मुसल्ले पे खड़ी होती थी, अल्लाह अकबर, तो रात पूरी खत्म हो जाती, मगर फातिमा के सजदे नहीं पूरे होते थे। आप कुर्बान जाओ, उस खातून का नाम खातून जन्नत है। वही खातून जन्नत है जिनके बारे में अल्लाह अकबर मेरे आका तशरीफ फरमा थे। हजरत खातून जन्नत एक रोज अपने वालिद गिरामी से अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर एक बात पूछना चाहती हूँ, एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी बताओ क्या पूछना चाहती हो। ऐ मेरे अब्बा हुजूर आप बताएं, दुनिया में जन्नत में सबसे पहले कौन आदमी जाएगा? अल्लाह जन्नत में सबसे पहले किसका दाखिला फरमाएगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी मेरे अलावा जन्नत में कौन पहले दाखिल हो सकता है? अल्लाह ने मुझको मालिक जन्नत बनाया है, इसलिए जन्नत में सबसे पहले मेरा दाखिला होगा और मैं जिसको चाहूंगा उसका जन्नत में दाखिला होगा। इसलिए जरूरी है आप अगर रसूल के आले पाक से मोहब्बत करोगे तो जो रसूल के औलाद से मोहब्बत करेगा उससे रसूल मोहब्बत करेंगे, तो रसूल उसी को जन्नत देंगे जो उनके औलादों से मोहब्बत करेगा, जो उनके घर वालों से मोहब्बत करेगा, जो उनके खानदान वालों से मोहब्बत करेगा। मेरे आका ने फरमाया, बेटी सबसे पहले मेरा दाखिला जन्नत में होगा। फिर सैयदा ताहिरा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह उसके बाद औरतों में किसका दाखिला जन्नत में पहले होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी इमरान की माँ हजरत मरियम का दाखिला जन्नत में होगा। इतना सुनना था, सैयदा ताहिरा के चेहरे फीके पड़ गए और चेहरे पे झुर्रियां आने लगी, अचानक चेहरे का रंग बदलने लगा। खातून जन्नत अर्ज करती है, मेरे आका अब्बा हुजूर मैं तो ये समझ रही थी कि आप मुझको कहेंगे कि हजरत फातिमा का दाखिला जन्नत में होगा, मगर आपने मरियम का नाम लिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी सुनो, जिसको मोहम्मद चाहेगा वही जन्नत में दाखिल होगा। सुनो, हजरत मरियम तो जन्नत में जाएंगी, मगर पहले जन्नत में इस बुनियाद पर जाएंगी कि जिस सवारी पे मेरी बेटी फातिमा सवार होगी उसकी जो नकीर होगी, जो उसकी नकीर होगी, जो उसके जो है रस्सियां होंगी वो हजरत मरियम के हाथ में होगी। तो हजरत मरियम गुलाम की हैसियत से, खादमा की हैसियत से जन्नत में दाखिल होगी और ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम मखदूम की हैसियत से जन्नत में पहले दाखिल होगी। उस औरत का नाम खातून जन्नत है। इसलिए मेरी बेटी और बहनों, आप खातून जन्नत के उसूल पे अमल करो। अगर उन रसूलों को अपनाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला इस अहले बैत की मोहब्बत के वसीले से आपको दुनिया में भी आबाद रखेगा, आखिरत में भी आबाद रखेगा। तूफान नूह लाने से ऐ आँख पैदा दुरूद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे बरगे है ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।